వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు స్టడీ టైమ్. గత 15 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగాలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ను ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలోని ప్రముఖ స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీల్లోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల ప్రత్యేకతలు, భవిష్యత్తులో వాటి వల్ల ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి మన దగ్గర ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. హలో వాణి గారు. సో వాణి గారు, ఫస్ట్ ఏవి చూద్దాం. ఏవి చూసిన తర్వాత మీతో మాట్లాడతాను. సో ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఇక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు కాల్ చేయొచ్చు. వాణి గారు మీకు మంచి సలహాలు ఇస్తారు. సో వాణి గారు, మీ క్యాంపస్ అయితే చాలా అందంగా ఉందండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇప్పుడు కోర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాదు, మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మనం రీడిఫైన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఈ క్లాసెస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? దీనికి ఒక ప్లానింగ్ ఏమైనా జరిగిందా వాణి గారు ముందు? The last 2 months we are lucky to have very good supportive faculty. స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. పేరెంట్స్ కూడా అసలు అందరూ కూడా, అంటే వీ హ్యావ్ పేరెంట్స్ గ్రూప్స్, అందరూ కూడా చక్కగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మార్నింగ్ స్కెడ్యూల్ వేసాము. స్టూడెంట్స్ చాలా మంచి అటెండెన్స్ ఉంది. రివిజన్స్ వరకు వచ్చింది, పోర్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. అంటే ఐ థింక్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ సచ్ వండర్ఫుల్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్. అడాప్టివ్నెస్ అంటే అంత క్విక్గా, అంటే మన కాలేజ్ అనే కాదు, స్కూల్ లెవెల్లో పిల్లలకు కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు అవుతున్నాయి. సో బట్ కాలేజ్ లెవెల్లో దే ఆర్ మెచ్యూర్డ్ ఎనఫ్, అంటే ఆల్ ఆర్ అబౌవ్ 18. సో చాలా పాజిటివ్గా ఉంది. అంటే వీ నెవర్ ఫెల్ట్ ఇంత బాగా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే నిజామాబాద్, కరీంనగర్ చిన్న ప్లేసులు కూడా ఉన్నారు, బట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఎంకరేజింగ్గా పేరెంట్సే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మా అబ్బాయి క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారని చెప్పి చాలా మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇంకా అడ్మిషన్స్ కూడా అట్లానే ఆన్లైన్లోనే స్టార్ట్ చేసాం లాస్ట్ 2 months. ఓకే. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ 10th క్లాస్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా? అవునండి. సో ఈసారి 10th క్లాస్ అందరూ పాస్ అయిపోయారు. చాలా సో మంచి రాసిన వాళ్ళందరూ కూడా పాస్ అయిపోయారు. సో ఈ లెక్కన 10th అంటే ఒక బెంచ్ మార్క్ ఉంటుంది కదా మేడం, ఈ మార్కులు వస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది, లేకపోతే మెరిట్ స్టూడెంట్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా ఉంటుంది ఈ సిస్టమ్? యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి నెవర్ మార్క్స్ కేమ్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్ అండి. ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే వాళ్ళు ఎంత బాగా మాట్లాడగలరు, ఎంత అనుకువగా ఉండగలరు, ఎంత ఒళ్ళొంచి పని చేయగలరు. బికాజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే ఈజీ అనుకుంటారు చాలా మంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ యాజ్ ఇట్ లుక్స్. 5-star ప్రాపర్టీ అంటే ఏసీలో తిరగచ్చు, ఏదో ఫిల్మ్ స్టార్స్ని చూడొచ్చు అనుకుంటారు, బట్ దెన్ దాని వెనకాల లాడ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇస్ దేర్. అంటే చాలా కన్వెక్షన్ ఉండాలి, చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉండాలి, అంతే చాలా మంచి పేషెన్స్ ఉండాలి. సో స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ప్రొడక్షన్, సర్వీసు, హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అనేవి 4 డిపార్ట్మెంట్స్. ఆ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా మేము చాలా మంచి 5-star ప్రాపర్టీస్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళంతా కష్టపడి అంత బాగా నేర్చుకుంటే, అంటే 50% ప్రాక్టికల్స్, 50% కాలేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కూడా ఆ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్ మెథడాలజీస్కి బాగా అలవాటు పడితే వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. అలాగే బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళే అవకాశం హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి మిగతా వాటికి కంపేర్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. సో కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు వాణి గారు. ఫస్ట్ కాలర్ ఖమ్మం నుంచి గౌతమి గారు ఉన్నారు. గౌతమి గారు. ఓకే, గౌతమి గారి కాల్ కట్ అయినట్టుంది. ఇంకో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు. హలో
హలో, మీ పేరండి? శిరీష సార్. శిరీష గారు, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. చెప్పండి శిరీష గారు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. ఆ, ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఇచ్చారుగా మేడం, అవునమ్మా. దానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏ కోర్స్ అయితే బాగుంటుందని. అంటే ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి మన దగ్గర 4 కోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్, కుకింగ్ ఇవి కూడా ఉంటాయి. ఇది కాకుండా మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకి కానీ అమ్మాయిలకు కానీ చాలా మంచి కోర్సు. ఎంపీసీ చదివినా బైపీసీ చదివినా రెండిట్లో చేయొచ్చు. ఇది సైన్స్ రిలేటెడ్ అంటే ప్రోటీన్స్, న్యూట్రిషన్ ఇట్లాంటి అంటే పేషెంట్ డైట్ కేర్లో వస్తుంది. అట్లానే బీబీఏ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఇందులో హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఆపరేషన్స్, ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్, అట్లానే ప్రొడక్షన్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే డైనమిక్గా ఉండాలి, కొంచెం ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అది బాగుండాలి. 4వది బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్. సో శిరీషకి ఏది నచ్చుద్ది, శిరీష క్వాలిటీస్ ఏంటి, తన పర్సనాలిటీ ఏంటి, తనకి ఏది నచ్చుద్ది అనేది నీకే తెలుస్తుంది. నువ్వు బాగా ఆలోచించుకొని ఈ 4 కోర్సుల్లో ఏదైనా పర్వాలేదు, మీరు తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒకటే ఫీజు. ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ ఉంది. మీరు హైదరాబాద్, వైజాగ్ 2 ఆఫీసెస్ ఓపెన్ చేసే ఉన్నాయి. అక్కడ ఆశా మేడం నేను ఉంటాను. పర్సనల్గా రాగలిగితే రండి, రాలేకపోతే ఈ ఫోన్ నెంబర్కి చేస్తే మీరు ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ మీ పర్సనాలిటీని అసెస్ చేసి మీకు ఏ కోర్సు బాగుంటుందో చూస్తే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో వాణి గారు, మీరు 10th అయిన తర్వాత కోర్సులు ఉన్నాయంటున్నారు, ఇంటర్ అయిన తర్వాత, డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత వేరు కోర్సులు ఉంటున్నాయంటున్నారు. సో ఏ స్టూడెంట్స్ ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? నెక్స్ట్ కాలర్ గౌతమి గారు ఉన్నారు. హలో. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి గౌతమి. సార్, నేను ఇంటర్ డిస్కంటిన్యూ సార్. నేను ఎలిజిబుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి? ఇంటర్ ఏ ఊరమ్మా నీది? ఖమ్మం అండి. అదే మీరు అంటే ఇంటర్ డిస్కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళకి ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఉంటుంది మన దగ్గర. మీరు రాగలిగితే రండి, లేకపోతే మీరు ఈ కింద నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీకు కొంచెం కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని అది ఆ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎలా చేయాలి, దాని తర్వాత మీరు డిగ్రీలో అంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. మీరు అది కూడా చేయొచ్చు. లేదు అంటే 10th బేస్డ్ మీద 1 year 2 years డిప్లొమా కోర్స్ కూడా ఉంది. బట్ ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్స్కి ఇంకా నెక్స్ట్ 15 days టైం ఉంది. మీరు ఇమీడియట్గా మీరు ఫోన్ చేస్తే దాని ప్రాసెస్ ఏంటి, మీరు ఏమేమి సర్టిఫికేట్ స్కాన్ చేసి పంపించాలో చెప్తే 10,500 అడ్మిషన్ తీసుకోండి. దానికి 20,000 అవుద్ది. అది కడితే మీరు డిగ్రీలో ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి వైష్ణవి లైన్లో ఉన్నారు. హలో. హలో, చెప్పండి వైష్ణవి. నాది ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. ఓకే. ఏం చేస్తే బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే అనేసి? అదే అమ్మా, ఇంటర్ అయిన తర్వాత మన దగ్గర 4 కోర్సులు ఉన్నాయమ్మా. బీబీఏ ఉంది, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది, అలాగే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఈ 4 కోర్సుల్లో నీకు ఎట్లాంటి కోర్సు నచ్చుద్ది అంటే సైన్స్ రిలేటెడ్ కోర్సు, డాక్టర్ లాగా ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి స్టెథోస్కోప్ వేసుకొని యాప్రన్ వేసుకొని పేషెంట్స్తో మాట్లాడి డైట్ షీట్స్ రాయటం, కొంచెం బాగా చదవాలి దానికి. అట్లానే బీబీఏ అంటే ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ బాగుండాలి, కొంచెం డైనమిక్గా ఉండాలి, అట్లానే కొంచెం మ్యాథ్స్, ఆపరేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. టూరిజం అంటే ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, చాలా మందితో బాగా మాట్లాడాలి, ఈవెంట్ఫుల్గా ఉండాలి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బాగా తయారవ్వాలి, చక్కగా పనిచేసే ఒక శక్తి ఉండాలి, కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అది. ఈ 4 కోర్సుల్లో నీకు ఏది సూట్ అవుతుందో అనేది మీరు ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ చేయండి. కాల్ చేస్తే మీతో ఒక 1/2 hour మాట్లాడి మీకు ఏది సెట్ అవుతుంది అనేది చెప్తాము. 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు, 3 lakhs 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కట్టాలి. ఇందులోనే ఇంటర్నేషనల్ టూర్, బుక్స్, కిట్స్, ఎగ్జామ్ ఫీజు, డ్రెస్సులు అన్నీ కూడా మేమే చూసుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ కాలర్ తుల్లూరు నుంచి ఉన్నారు. తేజ. హలో. హలో మేడం. చెప్పమ్మా. మేడం, మా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఓకే నాన్న. దాంట్లో 2 years ఇక్కడ ఉండి థర్డ్ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ గా పంపిస్తామని సార్ చెప్పారు. అవునమ్మా. దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను.
అదేమ్మా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్క కోర్సుకే కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉన్నాయి. 2 years ఇక్కడ చదివితే 3rd year నేషనల్ వైజ్ అయితే నీ ఇష్టం 5 star ప్రాపర్టీస్ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడ 5 star ప్రాపర్టీలు అయినా అది ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కావాలంటే దుబాయ్, సింగపూర్, అట్లానే యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా వీటికి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయి. సో 2 years తర్వాత కాబట్టి అప్పటికి మనకి మార్కెట్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేశారో అక్కడ ఉన్నారు, కొంతమంది వెనక్కి వచ్చారు. బట్ స్టిల్ ఇది ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వదు కాబట్టి 2 years తర్వాత మార్కెట్ బాగుంటుంది. సో అట్లా ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తే మీరు అది పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అంటారు. అంటే అక్కడ వెళ్ళినందుకు మీరు కొంచెం కట్టాలి, కానీ అక్కడ పని చేసినందుకు మీకు కూడా శాలరీ వస్తుంది. కాబట్టి మీకు ఈ 3 yearsలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, అలాగే జాబ్ వస్తుంది. ఇంటర్న్షిప్కి మీకు కొంచెం శాలరీ కూడా వస్తుంది కాబట్టి చాలా కంఫర్టబుల్ సిచ్యుయేషన్కి వెళ్తారు, మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే వాణి గారు ఇప్పుడు ఇంటర్ అంటే ఏదైనా పర్లేదా? అంటే బైపీసీ అంటే ఇప్పుడు బాటనీ ఇవి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా. జనరల్ గా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే బైపీసీ చదివిన వాళ్ళే చేయాలి అని అనుకుంటారు, కానీ ఎంపీసీ వాళ్ళకు కూడా, ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డూ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. సో ఈ ఇద్దరు కూడా కొంతమంది చాలా మందికి అంటే ఈ మధ్యలో ఈ న్యూట్రిషన్, ప్రోటీన్, డైట్ మీద చాలా కాన్షియస్. అంటే ఇటుపక్క బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ అందరూ దే బికమ్ ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్స్. సో ఆ కోర్స్ అనేది చాలా రేర్ కాలేజెస్లో ఉంది. స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పిల్లలకు కూడా హాస్పిటల్స్, బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీస్, అలా విఎల్సిసి అని, ఇప్పుడు మన దగ్గరే క్యూర్ ఫిట్, కల్ట్ ఫిట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫిట్నెస్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి. వాటిలో మంచి జాబ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే బీఎస్సీ తర్వాత ఎంఎస్సీ కూడా చేస్తే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సైన్స్ చదివిన వాళ్ళ గురించి ఎంపీసీ ఇలా ఎవరైనా చేయొచ్చు? ఎవరైనా ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎవరైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, బీబీఏ చేయొచ్చు, అలాగే బీబీఏ టూరిజం చేయొచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయొచ్చు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మాత్రం సిఈసీ వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో అలాగే డిగ్రీ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి? యాక్చువల్గా మేము ఈ లాస్ట్ 5 yearsలో చూసింది ఏంటంటే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్గా కొంతమంది పేరెంట్స్కి ఇంజనీరింగ్ అని కొంచెం వేరే కోర్సులు చేయడం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో డిగ్రీ చేయడం, అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం స్టార్ట్ చేసాం. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ బోత్ ఆర్ హ్యాపీ. ఫస్ట్లో ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి వద్దని నేనే చెప్పేదాన్ని, బట్ ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా సెటిల్ అయ్యారు, బయట కంట్రీస్ కానీ ఇక్కడ కానీ. కాకపోతే ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడ ఉపయోగం పడదు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. కాకపోతే ఇక బీకామ్ అయినా ఏదైనా కూడా హోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటేనే చాలా అనుకువ, చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. సో వీళ్ళు ఇమీడియట్గా కొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్ బాగుంటుంది కాబట్టి ఈవెంట్ మేనేజర్స్గా కొంచెం మేనేజర్ పొజిషన్కి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. వాళ్ళు అలాగే అకౌంట్స్, హెచ్ఆర్, ఆపరేషన్స్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో ఎంబీఏ చేస్తే ఇది చాలా మంచి, అంటే తొందరగా సెటిల్ అయ్యే కోర్సు. కొంతమంది పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే తక్కువ డబ్బులు 1,70,000 2 సెమిస్టర్స్లో అయిపోతుంది. 3rd సెమిస్టర్ కల్లా ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు, 4th సెమిస్టర్కి జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు. సో అది కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాలర్ ఒకరు ఉన్నారు, యశ్వంత్. హలో. హలో, చెప్పండి యశ్వంత్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో. చెప్పమ్మా యశ్వంత్. హలో, చెప్పు యశ్వంత్, వినపడుతుంది. ఇప్పుడు నా 10th సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నా 10th మ్యామ్. ఓకే అమ్మా. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి మ్యామ్ ఒకసారి. 10th వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అని చాలా బాగుంటుంది. నీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడే డిసైడ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ నువ్వు ఓకే అనుకుంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది మన దగ్గర. సో 2 yearsలో నువ్వు మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటావు. మిగతా వాళ్ళకన్నా తొందరగా సెటిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మళ్ళీ 3 years డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం వల్ల నీకు కంటిన్యూషన్, నీ పాత్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో ఇంటర్మీడియట్లోనే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, హిందీ, ఫ్రెంచ్, ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ కూడా మిగతా ఎంపీసీ, బైపీసీ వాళ్ళకన్నా వీళ్ళు కొంచెం ఒక ముందడుగులో ఉంటారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళు ఇంకా సూటు, బూటు, కోటు, ఈ గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇంగ్లీష్, అట్లానే హోటల్లో వాళ్ళకి కొంచెం ట్రైనింగ్ కూడా వెళ్తారు. సో అవన్నీ రావటం వల్ల
4 ఇయర్స్లో వాళ్ళకి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ 5 ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్కి ఈ మధ్యలో చాలా మంది అంటే 10th లోనే డిసైడ్ చేసుకొని వస్తున్నారు. ఇది 4.5 lakhs 8 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కట్టాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ రామకృష్ణ ఉన్నారు. హలో. హలో మ్యామ్. చెప్పు రామకృష్ణ. మా సిస్టర్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే అమ్మా. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఓకే అమ్మా. ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్. జనరల్గా ఆడపిల్లలకి చెయ్యొచ్చా అనేది చాలామంది అపోహలో ఉన్నారు. కాకపోతే ఆడపిల్లలు 10 మంది అబ్బాయిలు వెళ్ళి ఒక్క అమ్మాయి వెళ్తే కూడా ఆ అమ్మాయికే ఫస్ట్ జాబ్ వస్తుంది, ప్లస్ మంచి హైక్స్ వస్తాయి. ఆడపిల్లలకి ఓన్లీ హోటలే కాదు, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, కార్గో, క్రూజ్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో మన పిల్లలు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో చాలామంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఫ్రంట్ ఆఫీసు అట్లానే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్కి వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా బాగా సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ముందు నుంచి ఆడపిల్ల అనగానే హాస్పిటాలిటీ అనేది బ్లడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆడపిల్లకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 4 సబ్జెక్ట్స్లో ఆ అమ్మాయి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు తనకి ఏది నచ్చితే దాంట్లోనే చూస్ చేసుకొని షెఫ్ అవ్వాలా, సర్వీస్కి వెళ్ళాలా, హౌస్ కీపింగ్కి వెళ్ళాలా, ఫ్రంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ బాయ్స్తో పోల్చుకుంటే అమ్మాయిలకు కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది చాలా కదా. అడ్వాంటేజ్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రవికుమార్ ఉన్నారు మహబూబ్ నగర్ నుంచి. హలో. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రవికుమార్, చెప్పండి. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి లైవ్ ఉంది కదా సార్, అది ఒకసారి మాట్లాడండి వాణి గారితో, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. చెప్పండి రవి గారు. మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మేడం నాది యాక్చువల్ గా MBA అయిపోయింది, అకౌంట్స్ మేజర్, మైనర్ ఏమో ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్ చేశాను మేడం. ఓకే అండి. అయితే ప్రజెంట్ గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను. అంటే MBA తర్వాత ఎలా ఉంటదండి మేడం అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్? మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? హోటల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే హోటల్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రజెంట్ గా వర్క్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అదే అంటే మీరు MBA ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి PG డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ త్వరగా అయిపోతుంది. 1 year కోర్సు, మీరు 2 semesters కాలేజ్కి వస్తే 3rd సెమిస్టర్లో ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. మీరు MBA చేసినా మీరు ఏం చేసినా ట్రైనింగ్ అనేది అందరితో ఈక్వల్గా చేస్తారు. అక్కడ మీకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. 27 years దాటకపోతేనే 5 star ప్రాపర్టీలో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. 27 years కానీ దాటితే మిమ్మల్ని ట్రైనింగ్ పెట్టడం కష్టం అవుతుంది. కాకపోతే రిసార్ట్స్, వేరే ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఎయిర్పోర్ట్స్, లేకపోతే ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీ మేనేజర్స్గా మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో షార్ట్గా ఒక చిన్న ఆన్సర్ ఇవ్వండి వాణి గారు. ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్లో ఈ అడ్మిషన్స్ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నారు మేడం? యాక్చువల్గా లాస్ట్ 2 months అయితే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్. మా వెబ్సైట్ www.sun.edu.in వెళ్ళి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే కాలేజ్ ఓపెన్ చేసాము. సో మీరు రాగలిగితే డెఫినెట్గా కాలేజ్కి వచ్చి కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవచ్చు. రాలేకపోతే ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి మీరు నాతో కానీ ఆశా మేడంతో కానీ ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి స్టూడెంట్కి ఏది నచ్చుతో తీసుకొని 10,500 ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాణి గారు. ఇది వాళ్ళ స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.